ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਰੀਅਰ ਕੁਐਸਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ देखो इस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕੱਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਰਿਕਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ किस तरीके दे नाल इंडिया दे विच आके पॉलिटिकल इस्टैबलिशमेंट ते ट्रेड दी जो अपनी मोनोपली बनाउण दे लई इंडिया दे विच आपस दे विच स्ट्रगल करदियां ने सानू पता है सब तो पहला किहड़ी पावर इंडिया दे विच आई सी सब तो पहला पुर्तगाली सी जो इंडिया दे विच आए सी आफ्टर दैट उन्हां दे विचों डचिस एंड ब्रिटिशर्स आए सी ठीक है डचिस आउंदे ने डचिस तो बाद ब्रिटिशर्स उन्हां दे नाल ही आ जांदे ने ब्रिटिशर्स तो बाद अपनी अपने डेन्स आते हैं तो डेन्स तो बाद की आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आते फ्रांस वाले इंडिया के आते हैं लास्ट पावर सी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया के आई सी आप देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप डिस्कस किया कि सब तो इंपॉर्टेंट किहड़े ने पुर्तगीज सी सब तो पहला यूरोपियन इंडिया के कौन आया सी पोर्चुगीज सी 1498 वास्को डी गामा बारे आप गल की सी कि वास्को डी गामा सब तो पहला पुर्तगीजी इंडिया दे विच आया सी आफ्टर दैट 1600 दे विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई सी जिसने 200 साल इंडिया दे उत्ते राज किया सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पुर्तगीज सी ब्रिटिशर सन ते फ्रांस सी बिकॉज फ्रांस ते ब्रिटिशर्स दे विच पूरा स्ट्रगल चलिया सी कि वो अपनी जो मोनोपली है इंडिया दे विच इस्टैबलिश कर सकन आपां ब्रिटिशर्स ते फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा स्ट्रगल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट जो अपनी क्लास रही है जिहदे विच आपां डिस्कस किया सी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विच किहड़ा स्ट्रगल होया किहड़ियां बैटल्स होईयां सी आपां 3 कार्नेटिक्स दी बैटल पढ़ियां सी 3 कार्नेटिक बैटल फर्स्ट कार्नेटिक बैटल आपां पढ़ी सी कि 1746 तो लैके 1748 दे विच होई सी होई कित्थे की कारण सी इन्हां दे ते एक इस ट्रीटी दे नाल खत्म कीती गई सी यह एक्जिला चापला ट्रीटी दे नाल खत्म कीता सी देन आप पढ़िया 1748 तो लैके 1754 तक सैकेंड कार्नेटिक बैटल हुई सी जिदा कारण की सी लोकल पॉलिटिक्स दे विच इंटरफेरेंस करनी ते एक किस ट्रीटी दे नाल खत्म हुई सी ए पौंडीचेरी ट्रीटी दे नाल जो सैकेंड कार्नेटिक बैटल है वो खत्म हुई सी आफ्टर दैट आप जो थर्ड कार्नेटिक बैटल पढ़ी सी उस 1756 तो 1763 दे विच देखी सी कि थर्ड कार्नेटिक बैटल हुई सी जिदे नाल जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया दे विच जो राज सी उसनू की करता सी रैप अप करता सी ते ये जो साडी बैटल सी एक कदों किस ट्रीटी दे नाल खत्म की गई सी पैरिस के ट्रीटी दे नाल खत्म की गई सी जे आप गलबात करिए इस टाइम पीरियड की 1756 तो लैके 1763 की आप देखा कि जो लास्ट कार्नेटिक बैटल सी उहदे विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विनर रही है उहदे पिछे कारण भी मैं दसे सी कि इन्हां कोल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है एक प्राइवेट स्पॉन्सर कंपनी सी इहदे कोल जो सेंटर सी इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग सी जिवें बंगाल दे विच इन्हां ने 1757 दे विच प्लासी दी बैटल जित ली सी जिन्हों अज आपां पूरी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे इस तो इलावा इसे टाइम पीरियड दे विच 1760 की गल करिए तो 1760 दे विच की होया सी वंडी वॉश बैटल भी हुई सी
ਤੇ ਉਹ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼ ਬੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡੀ ਵਾਸ਼ ਬੈਟਲ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। 1760 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਬੈਟਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਜੋ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ। ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਉਸਨੇ ਫਰਾਂਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੋ ਸੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਮਦਰਾਸ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਐਂਡ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਜੋ ਰੀਜਨ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆਪਣੇ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ। ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੀ? ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟਲੀ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਵੇਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਮਾਈਸੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਸੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਾਠਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 1 by 1। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਨਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1 by 1 ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕੁਐਸਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਦੇਖਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1707 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲ ਇੰਪਾਇਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਸ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲ 1707 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਗਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ
बहुत सारे कि पावरफुल नवाब्स ने राइज करना शुरू किया। जदों मुगल्स का डिकलाइन होना स्टार्ट हो गया, उस तो बाद किन्ना दा राइज होना स्टार्ट होया, किन्ना दा राइज होना स्टार्ट होया, नवाब्स का। डिफरेंट डिफरेंट नवाब्स, जिवें मुर्शिद कली खान हो गया, अलवरदी खान हो गया, इस तरीके के नॉमिनल जे कुछ हैड या नवाब सी जिन्हां ने अपना राज करना स्टार्ट किया। कह ये डायरैक्ट इनडायरैक्ट तो ये कहते सी कि असी की कर रहे हैं, मुगल्स एम्पायर के अंडर ही राज कर रहे हैं, बट एक्चुअल दे विच ये की करते सी, इंडिपेंडेंट सी, ये की हो गए सी, ऑटोनॉमस हो गए सी। ठीक है, इन्होंने ऑटोनॉमसली राज करना स्टार्ट करता सी इंडिया के उत्ते। फिर उस तो बाद ब्रिटिश सरकार भी देखती है कि सब तो उन्हों की सब तो पहला निगाह पैंदी है बंगाल के उत्ते। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया देखती है कि जो बंगाल है बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोविंस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा की है, एक रिच प्रोविंस है हर पक्षों। एग्रीकल्चर उत्थे बहुत हो रहा सी, उस तो इलावा भी बहुत सारिया चीज़ों लैके जो बंगाल सी वो बहुत ज़्यादा रिच प्रोविंस सी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सब तो पहला अख पैंदी है बंगाल के उत्ते कि सब तो पहला असीं की करांगे, बंगाल के उत्ते अपना कब्जा करांगे। तो उसके लिए सब तो पहली एक बैटल हुंदी है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है जी, किहड़ी बैटल हुंदी है? बैटल ऑफ प्लासी हुंदी है, जिहदे नाल आफ्टर दैट बहुत सारी पावर है जो किन्ना कोल आ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल आ जाती है। एक्चुअल दे विच हुंदा की है कि कार्नेटिक दा जो रीजन सी, कार्नेटिक दे विच इन्हां दीयां बैटल्स हुंदियां ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ते फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार। बंगाल दे विच ब्रिटिशर्स ऑलरेडी रह रहे सी ते उधर उन्हां दी कार्नेटिक दी बैटल हो रही सी। तो उन्होंने की किया कि बंगाल के कुछ साइड तो अपनी फोर्टिफिकेशन शुरू करनी शुरू करती। की करनी शुरू करती? फोर्टिफिकेशन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कई रीजन के विच फोर्टिफिकेशन शुरू करनी शुरू करती। फोर्टिफिकेशन का मतलब की होंदा? किलाबंदी करनी स्टार्ट करती। तो जो बंगाल का उस टाइम नवा नवा नवाब बनया सी जिहदा नाम सी सिरज उद दौला खान। की सी उहदा नाम? सिरज उद दौला खान। वो एक जवान बंदा सी ते उहदा नवा खून सी ते पहला ही ये चाहता सी कि जो अपने ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ये इंडिया के उत्ते राज ना करन। क्योंकि इस तो पहला की होया सी, फर्स्टली इनू डिस्कस करन तो पहला आपां एक चीज़ गल कर लैंदे आ। इस तो पहला साडे कोल आया सी फ्रुकशियर फरमान। ठीक है जी, इस तो पहला उस प्लासी की बैटल ते जाण तो पहला आपां गल कर लैंदे आ फ्रुकशियर फरमान दी। ठीक है जी, सबनों पता होएगा कि फ्रुकशियर फरमान कदों आया सी? 1717 AD दे विच फ्रुकशियर फरमान आया सी। ते ये फ्रुकशियर फरमान की सी? है की सी? फ्रुकशियर फरमान दे विच दिता की गया सी? एक्चुअल दे विच फ्रुकशियर फरमान दे विच कुछ जिसनों मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह देंगे ने। ठीक है जी, जिसनों मैग्ना कार्टा भी कह देंगे ने। हुण फ्रुकशियर फरमान दे विच की कहा गया सी? फ्रुकशियर फरमान दे विच ड्यूटी फ्री टैक्स, ड्यूटी फ्री ट्रेड करन दी इजाजत दे दी गई सी कि बिना टैक्स तो ट्रेड कर सकते ने कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, फ्रुकशियर फरमान दे विच 1717 दे विच ये कहा गया सी कि अज तो बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बिना टैक्स पे करे इंडियंस नू इंडिया दे विच की कर सकती है? व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। बट इत्थे कंडीशन एक रखी गई सी कि इस ट्रेड दे विच किसी तरीके का भी प्राइवेट ट्रेड नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं किया जाएगा। बट हुण प्राइवेट ट्रेड की सी? देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई व्यापार करना है बिना टैक्स दिते कर सकती है, बट उहदे जिहड़े इंपलॉय ने, जिहड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंपलॉय ने, ओह अगर प्राइवेट कोई समान खरीदना चाहते हैं, अपनी वाइफ नू गिफ्ट भेजना चाहते हैं, अपने बच्चों नू गिफ्ट भेजना चाहते हैं, उहदे उत्ते उन्होंने टैक्स जरूर देना पएगा। बट हुण हुंदा की सी इत्थे? जो इंपलॉय सी वो की इस चीज़ का दस्तखत का गलत फायदा चकते सी। जो फ्रुकशियर फरमान दे विच दस्तखत दिते गए सी उन्हां दा गलत फायदा चकते सी। किस तरीके दे नाल? जो अपना परसनल ट्रेड करना चाहते सन, जिवें अपनी वाइफ नू गिफ्ट भेजने, अपने बच्चों नू गिफ्ट भेजने, जां अपना कोई समान लैना, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड दे विच ही कर लैंदे सन। ते जिस नाल की हुंदा सी, वो टैक्स भी पे नहीं सी करदे ते इंडियंस नू घाटा पैंदा सी। सो मिसयूज कर रहे सन वो जो इन्होंने फ्रुकशियर फरमान दे विच ड्यूटी फ्री करन दा जो एक अधिकार दिता सी, उसका मिसयूज किया जा रहा सी किन्हां दे द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। एक तो कारण यह रहा,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਜੋ ਫਰੁਖਸ਼ੀਅਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੈਟਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਲਾਈਵ ਸੀ। ਕੌਣ ਗਵਰਨਰ ਸੀ? ਕਲਾਈਵ ਸੀ। ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਵਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਜੋ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਘੜਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਕਿਸਦੇ? ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਵਾਸ ਦ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਕਲਾਈਵ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਹੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਨ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਕੁ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਸਨ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਸਨ? ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਲਾਈਵ। ਹੁਣ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨਵਾਬ ਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਇਲ ਫਰੈਂਡ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਵਾਬ ਦੇ, ਸਿਰਜੁਦਦੌਲਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਲਾਇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਲ ਬੰਦੇ ਸਨ ਨਵਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੜੀ, ਉਹ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਲੜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਿਰਜੁਦਦੌਲਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਜੁਦਦੌਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ ਜੋ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨੈਟਿਕ ਦੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਾਂਸ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਲ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਫਟਸ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਰੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨਗੇ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਆਫ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ। ਜੋ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸੀ ਉਹ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ। ਬਟ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਵੀ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਸਟਲੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਐਸੀ ਬੈਟਲ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਗਾਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਲਾਈਵ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕਲਾਈਵ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਗਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ? ਜੋ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਸਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ, ਤੇ ਥਰਡ ਸੀ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਵਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ, ਨਾਟ ਅ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ, ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਤੇ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਤਾਂ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸਿਰਜ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਦਾ? ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਜਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੇਜ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਵਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ। ਬਟ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਲਾਈਵ। ਤੇ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਾਈਵ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ, ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਨਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਲੂਜ਼ਰਸ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਵਰ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਵਰਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਾਂ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ
सुजदुल्ला। नवाब कौन सी? बैटल ऑफ बक्सर तो बाद नवाब कौन सी, ਜਾਂ बैटल ऑफ पलासी तो बाद बंगाल का नवाब कौन बनया सी? एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा गया सी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मीर कासिम हार जाता है बैटल ऑफ बक्सर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मीर कासिम ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ बंगाल की कुर्सी तो किसनू दोबारा बंगाल का नवाब बनाया जाता है? तो आंसर होएगा मीर जाफर। दोबारा तो कहते बई उही बंदा ठीक है, एटलीस्ट साडे अगेंस्ट तो नहीं खड़ा हुंदा, बेशक साडी डिमांड्स थोड़ियां मोटियां साडे नाल रूड बिहेवियर करता है, बट मीर कासिम अच्छा है, मीर जफर अच्छा है एज कंपेयर टू मीर कासिम। सो हुण बैटल ऑफ बक्सर तो बाद मीर कासिम नूं नवाब की कुर्सी तो उतार दिता जाता है ते मीर जाफर नूं कुर्सी के उत्ते बिठा दिता जाता है। हुण इत्थे कुछ चेंजिस कर दिंदे ने। की चेंजिस करते हैं? हुण मीर जाफर की जिहड़ी आर्मी है वो डिसबैंड कर दी जाती है, कुछ क सोल्जरस उसनूं दे दिते जाते हैं, बट जो जिहड़ी उहदी आर्मी है उसनूं डिसबैंड कर दिता जाता है। डिसबैंड का मतलब कि इन्नी क क्वांटिटी च तेरी आर्मी तेरे कोल मीर जाफर कोल रहेगी, नवाब दे बंगाल के नवाब कोल रहेगी, ਤਾਂ जो वो साडे अंगेंस्ट उस आर्मी नूं साडे अंगेंस्ट ना करदे, जिहदे करके उहदी आर्मी नूं डिसबैंड कर दिता जाता है। ते एक नवां बंदा जिसकी पोस्ट का नाम से सूबादार, ठीक है, उस सूबेदार की पोस्ट जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा सी उसनूं उसदे कोर्ट दे विच हायर कर दिता जाता है कि जिन्ने भी बंगाल के कोर्ट दे विच बंगाल के नवाब के द्वारा फैसले ले जाएंगे उसके उत्ते मोहर लगेगी सूबादार की, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा सी ते उसनूं उसकी इजाजत तो बिना कुछ होएगा नहीं ते उसनूं रिमूव नहीं किया जा सकता विदाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाजत तो बिना। सो इत्थे की होया सी? बैटल ऑफ बक्सर दी बैटल तो बाद जिहड़ी मेन पावर सी ब्रिटिश बंगाल के नवाब की, वो सारी दी सारी कील की जाती है, खो ली जाती है, खत्म कर दी जाती है। जो मीर जाफर जां बंगाल के नवाब की हुण पावर ही खत्म कर दी सी, बस एक नॉमिनल जिहा बंदा नवाब बना दिता सी। अगे भी डिस्कस करांगे कि होर की होया बंगाल दे विच। उस तो पहला आपां देखांगे कि जो अवध दा नवाब सी कौन सी? सुजादुल्ला। उसनूं कह दिता जाता है चलो तू गलती तो कर ली, ठीक है, तू गलती तो कर ली साडे अगेंस्ट खड़ा होने दी, तेरा राज असी जे चाहिए कैप्चर कर सकते हैं, बट असी तेरा राज तेनू दे देने, ठीक है, बट हुण तेनू साडी ही कंडीशनस दे उत्ते काम करना पैना। दैट मीनस हुण अवध भी इनडायरैक्टली किस दे अंडर आ चुकिया सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे। इस तो इलावा तीसरा बंदा कौन सी? शाह आलम सैकिंड। ते शाह आलम सैकिंड तो ਉਹ बंगाल बिहार के एरिए का जो टैक्स कलैक्ट करन दी जिहड़ी उहदे कोल फ्रीडम सी उसनूं खो लिया जाता है ते उहदे नाल एक ट्रीटी साइन की जाती है, इलाहाबाद ट्रीटी। एग्जाम दे विच बहुत बार पूछी जाती है कि इलाहाबाद जो ट्रीटी है वो किन्ना दे विचकार होई सी? तो आंसर हुंदा है शाह आलम सैकिंड ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई सी, हुई कदों सी? 1765 दे विच यह ट्रीटी साइन हुई सी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। होपफुली तुहानूं ये चीज़ां क्लीयर हो गई होणगियां जिन्नियां भी एग्जाम दे विच पुछियां जांदियां। इस तो बाद आपां देखदे हां बैटल्स करन तो पहलां आपां देखदे हां कि होर की होया इस बैटल ऑफ बक्सर तो बाद। एक्चुअल दे विच हुंदा की है कि बैटल ऑफ बक्सर तो बाद जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि जो बंगाल दा नवाब सी दोबारा तो मीर जाफर बना दिता गया सी, सूबादार दी पोस्ट इंट्रोड्यूस कर दी गई सी। इसे तरीके दे नाल हुण जो बंगाल सी उहदी जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सी, जो बंगाल दा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सी उहनूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर दिता जाता है। किस तरीके दे नाल? एक हिस्सा हो जाता है दीवानी अधिकार, ठीक है, तुहानूं एग्जाम दे विच पुछया जाएगा कि जो बंगाल दी एडमिनिस्ट्रेटिव जब बंगाल नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कदों वंडिया गया सी ਜਾਂ किसके द्वारा वंडिया गया सी? तो आंसर होएगा कि बैटल ऑफ बक्सर तो बाद वंडिया गया सी। किसने कीता सी? एक क्लाइव ने कीता सी, ठीक है, किसने कीता सी? एक क्लाइव ने दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करता सी। एक सी दीवानी अधिकार ते दूसरा सी निजामत। हुण बंगाल दीवानी ते निजामत दी गलबात की है, ठीक है। दीवानी अधिकार सी जो पैसे नाल रिलेटेड सी, ठीक है, पैसे नाल जिन्ना भी बंगाल दे पैसे दा कंसैप्ट सी उसनूं दीवानी अधिकार कहंदे सी। ते निजामत जिन्ना भी आर्मी दे रिगार्डिंग जो भी गलबात सी उसनूं निजामत अधिकार कहा जाता सी।
ਕੀਤਾ ਕਿ जो दीवानी का पैसे का जो सारे का सारा सिस्टम सी वो किहदे कोल दे दिता गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल। ते जो निजामत का आर्मी का जो भी अधिकार सी, आर्मी नूं तनख्वाह देनी है, आर्मी नूं रखना है, कित्थे रखना है, जे आर्मी का जिन्ना भी खर्चा सी वो किसनूं दे दिता गया, बंगाल के नवाब मीर जाफर नूं दे दिता गया। सो एग्जाम अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किवें बनता है कि बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन नूं कदों वंडिया गया सी, तो आंसर होएगा 1765 बैटल ऑफ बक्सर तो बाद। ठीक है, किस दे द्वारा वंडिया गया सी, क्लाइव दे द्वारा वंडिया गया सी। किहड़े दो हिस्सियां दे विच, दीवानी ते निजामत। नैक्सट एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस जो पार्टीशन सी, जो बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन सी, इसनूं देखो खत्म शुरू किया सी क्लाइव ने, बट इसनूं खत्म किस दे द्वारा किया गया सी, रेगूलेटिंग एक्ट आया सी अपने कोल, केड़ा रेगूलेटिंग एक्ट 1773। रेगूलेटिंग एक्ट 1773 दे विच वॉर्न हास्टिंग, किसने, वॉर्न हास्टिंग ने इसनूं की करता सी, खत्म कर दिता सी। उन्होंने कहा सी हुण सारी दी सारी पावर किहदे कोल आ जाएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल आ जाएगी। किसने शुरू किया या किसने खत्म किया, सब कुछ मैं दस चुकी हाँ, यही एग्जाम दे विच पूछा जाएगा। हुण जे अगर अपने देखा जाए कि हुण तक होया की है, अगर असी देखा जाए कि हुण तक आपां की पढ़ चुके हैं, कल दे लैक्चर ते अज तक आपां पढ़िया की है, आपां देखिया कि हुण हुंदा की है कि आ वाला जो रीजन सी, जो नीचे वाला रीजन है, कार्नेटिक रीजन है, इत्थे जो मद्रास वाला रीजन सी, ये तो सब तो पहला ही किहदे कोल सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मद्रास एक मेन सेंटर सी। इस तो इलावा जो कार्नेटिक दा रीजन सी, ये भी किहदे कोल आ चुकिया सी, ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल आ चुकिया है आफ्टर द कार्नेटिक बैटल्स। हुण जो बंगाल वाला रीजन है, जो बंगाल वाला रीजन है वो किहदे कोल सी, ए इंडियंस दा रीजन सी, जो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, ये भी किहदे कोल आ चुका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल आ चुके हैं। हुण हुंदा की है, एक बंगाल वाला एरिया ते कार्नेटिक वाला एरिया, ये दोनों दे दोनों किहदे कोल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल है। हुण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नूं कदे इत्थे जाना पैंदा है, कदे इत्थे आउणा पैंदा है। ठीक है, कोई काम इत्थे हो जाता है, फिर इन्हां नूं इस रीजन दे विच जाना पैंदा है, फिर इन्हां नूं वापस इत्थे आना पैंदा है। सो इन्हां दोनों रीजन दे विच आउण जाण दा खर्चा जां तुसीं इह लै लो कि दिक्कत उन्हां नूं बहुत ज़्यादा हो रही सी। फिर वो की सोचते ने कि ये जो इहदे सेंटर वाला पार्ट बचिया होया, ये वाला पार्ट बचिया होया, क्यों ना इसनूं भी कैप्चर कर लिया जाए जां इसनूं भी लै लिया जाए। ये जो हुण केड़ा रीजन है, ए वाला, ठीक है जी, ए वाले रीजन का नेम की सी, नॉर्दर्न सिरकास रीजन। केड़ा रीजन सी, नॉर्दर्न सिरकास रीजन सी। एक्चुअल दे विच किहदे कोल सी, एक्चुअल दे विच जो नॉर्दर्न सिरकास रीजन सी, पहला फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दे कोल हुंदा सी, जिसनूं हैदराबाद ने दिता होया सी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। बट फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थों जा चुकी सी। हुण जो नॉर्दर्न सिरकास रीजन सी, यह किहदे कोल सी, यह हैदराबाद दे निजाम कोल सी। किस दे निजाम कोल सी, यह हैदराबाद दे निजाम कोल सी। हुण की हुंदा है कि क्लाइव हैदराबाद के नवाब कोल जांदा है ते उसनूं रिक्वेस्ट करदा है कि ये जो नॉर्दर्न सिरकास रीजन है, प्लीज़ सानूं रेंट दे उत्ते दे दिता जाए, तां जो असीं बहुत ईजी तरीके दे नाल अपने दोनों एरिया दे विच व्यापार जां जो भी अपना ट्रेड है वो अच्छे तरीके नाल कर सकीए। बट जो हैदराबाद का निज़ाम सी, उहदी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे नाल कुछ बनदी नहीं सी, जिस करके हैदराबाद का नवाब क्लाइव की इस रिक्वेस्ट नूं की कर दिंदा है, रिफ्यूज़ कर दिंदा, कहंदा असीं नहीं देना तैनूं रेंट दे उत्ते, जो भी गलबात है असीं नहीं दे सकते नॉर्दर्न सिरकास रीजन। हुण एक्चुअल दे विच हुंदा की है, जो नॉर्दर्न सिरकास रीजन सी वो हैदराबाद के निज़ाम का भी नहीं सी, वो किहदा सी, एक्चुअल दे विच किहदे वड्डे वडेरियां दा सी, वो सी जी शाह आलम सैकेंड दे। ठीक है जी, मुगल इंपैयर दा सी, शाह आलम सैकेंड दा रीजन सी ओह। तो क्लाइव नूं इस चीज़ का पता सी। हुण क्लाइव किहदे कोल जाएगा, क्लाइव जाएगा शाह आलम सैकेंड नूं। शाह आलम सैकेंड नूं जाके कहंदा भी तैनूं देख ला, इलाहाबाद की ट्रीटी साइन करवाई है, तैनूं चंगा भला छड्डता, हुण इह सानूं प्लीज़ आह वाला जो नॉर्दर्न सिरकास रीजन है हैदराबाद के नवाब कोलों लैके दे। ठीक है,
ਬਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਓਨਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਤੀ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਈਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਈਵ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਲਾਈਵ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਸਰਕਾਸ ਰੀਜਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਾਈਸੌਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈਸੌਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈਸੌਰ ਦੀਆਂ 3 ਔਰ 4 ਬੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਔਰ 4 ਬੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਈਸੌਰ ਦੀਆਂ, 3 ਤੋਂ 4 ਬੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਰਾਠਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੈਟਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੈਕਚਰ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।